जय जगन्नाथ पिलामाने तुम मानकु संस्कृत शिक्षायतन रे प्रकोष्ठ मध्यम को स्वागत। समस्ते आमे पूर्व पीरियड मानकरे संस्कृत व्याकरण ही पढुचे। एई प्रकोष्ठ मध्य रे आमे स्वर संधि अपवाद व्यंजन संधि विसर्ग संधि रो तीनोटी भाग आमे पढी सारलेनी। आज आमे पढिबा सेई व्यंजन संधि रो विसर्ग संधि रो चतुर्थ भाग, जोटा कि समस्त पिला मानक पई मु बारंबार कहूची समस्त पिला माने या पढी परिबे। समस्त श्रेणी रो पिला माने जो माने संस्कृत को भल पाती, जो माने संस्कृत रो पाठक से माने ए संधि गुडी को सब बेले भल भाबरे जानि नबा दरकार। कारण संधि बा संधि विच्छेद भल भाबरे न जानिले आमे संस्कृत मध्य को प्रवेश करि परिबा नाही। संस्कृत रो गोटे विशिष्ट भाग होची कोन संधि और संधि विच्छेद। ताले आमे एई विसर्ग संधि रु आमे तृतीय नियम पढी सारिचे, आर चतुर्थ नियम मध्य आमे पढी सारिचे। आ परे कोनोसी स्वर वर्ण जदि थाए ताले विसर्ग रे लोप हुए, तार ये मध्य आमे करि सारिचे, अभ्यास गुडी करि सारिचे। पंचमोटी मध्य आमे करि सारिचे, छठी मध्य आमे करि सारिचे। एबे आमे 7 रु ही आरंभ करिबा। हैला 7 नियम ठारू आमे पढिबा। 7 नियम रे कोन अछि पिला माने आगो देखो। जदि पूर्व पदर अंतिम वर्णटी अकार किंबा अकार भिन्न कौनसी भी स्वर वर्ण रहिछि, हैला अकार आ आकार को छाड़ी दबा, ता भिन्न जदि कौनसी स्वर रहिछि, हैला एवं सेई स्वर वर्ण परे जदि विसर्ग रहिछि आ विसर्ग परे जदि मृदु व्यंजन रहिछि, मृदु व्यंजन आमे करि साचे। वर्गर तृतीय चतुर्थ पंचम अक्षर किंबा र ल व ह ल आ भितर जदि केही वर्ण रहिचंती ताले उत्तर हबो समस्त जोग हेई सरला परे कोन हबो उत्तर तार आसीबो र। उदाहरण देखो गुरु ब्रह्मा, ताले एठी अछि गुरु युक्त ब्रह्मा। एठी हसउ अछि, अकार आकार को छाड़ी दी हसउ रहिछि, हसउ रे विसर्ग रहिछि। तापरे अछि कोन मृदु व्यंजन ब अछि, बरे रफला दियाइछि। ताले एई विसर्ग जगह एई जगह रे कोन हे जिवो र हे जिवो, उठी जिवो के से युक्त चिन्ह उठी जिवो। ताले गुरुर ब्रह्मा, हैला रटा रे फेक लागि गला, बुझ परलो गुरुर ब्रह्मा। सेही परी गुरुर विष्णु आमे एगुडा सब बेले व्यवहार करछे पिला माने। गुरुर ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेव महेश्वर आमे सब बेले कहूचे, किंतु तार संधि विच्छेद आमे ठीक भाबरे करि पारनी। ताले सेटा कोन हबो गुरुहु युक्त ब्रह्मा, गुरुहु युक्त विष्णु। सेही परी गुरुदेव, गुरुदेव कोन हबो ताले सेटा हबो गुरुर देव नै मोर गुरुर देव नै, बुझ परलो। ताले केमते हैला ना हसउ अछि स्वर वर्ण पर विसर्ग अछि, तापरे हमर एठी मृदु व्यंजन अछि, तेणु एठी कोन हे जिवो संधि उठी के जो विसर्गटा ए उठी जिवो सब एठी कोन हबो र हबो, हैला से रटा एठी लागिछि गुरुर देव महेश्वर। अच्छा बहिहि युक्त गमनम कोन हबो बहिर्गमनम, बुझ पाछो बहिर्गमनम। सेही परी हरे हरे हे युक्त नाम कोन हबो एठी विसर्ग उठिला, एटा भी उठिगला हरे नाम। अग्नि युक्त ज्वलति अग्निर ज्वलति, वायु युक्त बाति वायुर बाति, हैला वृष्टि युक्त बभुव वृष्टिर र आसुची मझिरे वृष्टिर बभुव। मुहुहु युक्त मुहुहु कोन हबो मुहु माने बारंबार, ताले मुहुहु युक्त मुहुहु कोन हबो मुहुर मुहुहु नै मुहुर मुहुहु एपरि हबो, बुझिला। सेही परी सेनापति ही युक्त गच्छति, सेनापतिर गच्छति र आसीबो। कवि ही युक्त लिखति कोन हबो कबीर लिखति, एठी विसर्ग उठिबो युक्त चिन्ह उठिबो।
ଏଠି ର ହେଇଯିବ ନାଇଁ, ଏଇ ଯୋଉ ଜାଗାରେ ର ହେଇଯିବ। ତେଣୁ କବିର ଲିଖତି। ଗୁରହ ଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନମ୍, ଗୁରର ଜ୍ଞାନମ୍। ବିଧାତୁହୁ ଯୁକ୍ତ ଲୀଳା, କଣ ହବ? ବିଧାତୁର ଲୀଳା। ସାଧୁହୁ ଯୁକ୍ତ ବାଞ୍ଛତି, ସାଧୁର ବାଞ୍ଛତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ନିୟମ କଣ ଅଛି ନା, ଅକାର ଆକାର ଭିନ୍ନ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ଯଦି ବିସର୍ଗ ଥିବ, ହେଲା, ସେଠି କଣ ଅକାର ଆକାର ଭିନ୍ନ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିବ ଏବଂ ତାପରେ ଯଦି ମୃଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଥିବ, ବିସର୍ଗ ଥିବ, ତାପରେ ଯଦି ମୃଦୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ଥିବ, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଆସିବ କଣ? ଉତ୍ତର ଆସିବ ର। ହେଲା, ମନେ ରଖ ଟିକେ। ତାପରେ 8 ନିୟମ ପଢିବା। ଦେଖ, ବିସର୍ଗ ପରେ ଯଦି ମାନେ ପୂର୍ବ ପଦର ଅନ୍ତିମ ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି ବିସର୍ଗ ଅଛି, ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି କ କିମ୍ବା ଖ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯଥା ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତି ମାନେ ପୂର୍ବ ପରି ତାହା ରହିବ। ହେଲା, ଉଦାହରଣ ଦେଖ, କହ କିମ୍ କରତି, କହ ଯୁକ୍ତ କିମ୍ କରତି, ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ପଦରେ କଣ ଅଛି? ବିସର୍ଗ ଅଛି ଏଠି, ତାପରେ ପରପଦରେ କ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଇଟା ସେମିତି ରହିବ, କହ କିମ୍ କରତି। ଏଠି ବାନରହ ପୂର୍ବ ପଦରେ ବିସର୍ଗ ଅଛି, କ ଅଛି ଏଠି ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ସେଟା ସେମିତି ରହିଯିବ, ବାନରହ କଦଳୀମ୍ ଖାଦତି। ହେଲା, ତାହେଲେ ଯଦି ଆମର ପୂର୍ବ ପଦରେ କଣ ଅଛି? ବିସର୍ଗ ଅଛି, ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଯଦି କ କିମ୍ବା ଖ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯଥା ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତି ମାନେ ପୂର୍ବ ପରି ସେମିତି ରହିବ। ବୁଝିହେଲା? ଦେଖ, ବାଳକହ ଯୁକ୍ତ କନ୍ଦୁକେନ ଖେଳତି, ତାହେଲେ ଏଠି ବାଳକହ ବିସର୍ଗ ଅଛି ପୂର୍ବ ପଦରେ, ଆଉ ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ କ ଅଛି, ତେଣୁ ଆମେ କହୁଛେ କ କିମ୍ବା ଖ ଥିଲେ ସେମିତି ରହିଯିବ, ତାହେଲେ ସେମିତି ରହିଲା ଏଠି, ବାଳକହ କନ୍ଦୁକେନ ଖେଳତି, କେବଳ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନଟା ଉଠି ଯାଇଛି। ସେମିତି ଗୋପାଳହ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟମ୍ ଖାଦତି ହବ କଣ? ଗୋପାଳହ ଖାଦ୍ୟମ୍ ଖାଦତି। ଛାତ୍ରହ ଯୁକ୍ତ ଖେଳାଙ୍ଗନମ୍ ଗଚ୍ଛତି, ତାହେଲେ ଖେଳାଙ୍ଗନମ୍ ଏଠି ଖ ଅଛି, ତେଣୁ ଛାତ୍ରହ ଖେଳାଙ୍ଗନମ୍ ଗଚ୍ଛତି, କେବଳ କଣ ହେଲା? ବିସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନଟି ଉଠିଗଲା, ବାକି ସବୁ ସେମିତି ରହିବ। ଦେଖ, 9 ନମ୍ବର କଣ ଅଛି ତାର? ବିସର୍ଗ ପରେ ଯଦି ପ କିମ୍ବା ଫ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯଥା ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ପଦରେ ଯଦି ବିସର୍ଗ ଅଛି ଅନ୍ତିମ ବର୍ଣ୍ଣ, ପରପଦରେ ପ କିମ୍ବା ଫ ଅଛି, ତାହେଲେ ଯଥା ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତି ମାନେ ପୂର୍ବ ପରି ରହିବ। ଦେଖ, ପୁନଃ ଯୁକ୍ତ ପୁନଃ, ପୁନଃ ଯୁକ୍ତ ପୁନଃ, କଣ ହବ? ପୁନଃ ପୁନଃ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ପଦରେ ବିସର୍ଗ ଅଛି, ପରପଦରେ ପ ଅଛି, ତେଣୁ ରହିଗଲା କଣ? ସେମିତି ରହିଲା, କେବଳ ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନଟି ଉଠିଗଲା, ପୁନଃ ପୁନଃ। ବ୍ରାହ୍ମଣଃ ଯୁକ୍ତ ପୂଜୟତି, ଏଠି ବିସର୍ଗ ଅଛି, ଏଠି ପ ଅଛି, ତେଣୁ ସେ କେବଳ ଏଇ ଗୋଟିକ ଉଠିଯିବ, ବ୍ରାହ୍ମଣଃ ପୂଜୟତି, ଯେମିତି ପୂର୍ବ ପରି ରହିବ। ବିଷ୍ଣୁଃ ଯୁକ୍ତ ପାଳୟତି, ହେଲେ ବିଷ୍ଣୁଃ ପାଳୟତି। ସର୍ପାହା ଯୁକ୍ତ ଫୁତ୍କୃବନ୍ତି, ହେଲେ ସେମିତି ରହିଯିବ, ସର୍ପାହା ଫୁତ୍କୃବନ୍ତି, କାରଣ ପ କିମ୍ବା ଯଦି ପୂର୍ବ ପଦରେ ବିସର୍ଗ ରହିଛି, ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି କଣ? ପ କିମ୍ବା ଫ, ହେଲା, ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତି, ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ବ ପରି ରହିବ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ଥିବ ସେଇପରି ରହିବ, କେବଳ ବିସର୍ଗଟା ଯୁକ୍ତ ଚିହ୍ନଟା ଉଠିଯିବ। ଦେଖ, ବିସର୍ଗ ପରେ ଚ କିମ୍ବା ଛ ଯଦି ଅଛି, ତାହେଲେ ବିସର୍ଗଟା ହେଇଯିବ ତାଲବେଶ, ତାପରେ ଚ ବା ଛ ଯାହା ଥିବ ତାହା ରହିବ। ହେଲା, ତାହେଲେ ବିସର୍ଗ ପରେ ଚ କିମ୍ବା ଛ ଥିଲେ, ତାହେଲେ ଦେଖ, ପୁନଃ ଯୁକ୍ତ ଚ, କଣ ହେଲା ଏଠି? ଏଇ ଯୋଉ ପୁନଃ ଅଛି, ବିସର୍ଗଟା କଣ ହେଇଯିବ? ଯେହେତୁ ତାପରେ ଚ ଅଛି, ତେଣୁ ସେଟା ତାଲବେଶ ହେଇଯିବ, ନାଇଁ, ଏଇ ବିସର୍ଗଟା ତାଲବେଶ ହେଲା, ଚଟା ତା ତଳେ ଲାଗିଗଲା, ପୁନଶ୍ଚ। ସେମିତି କହ ଯୁକ୍ତ ଚନ, କଣ ହବ? କହରେ ବିସର୍ଗ ଅଛି, ତାପରେ ଚ ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ କ ପରେ କଣ ହେଇଯିବ? ଏଇଟା ବିସର୍ଗଟା ହେଇଯିବ ତାଲବେଶ, ଆଉ ଚଟା ତା ତଳକୁ ପଳେଇ ଆଇଲା, ନ ରହିଛି, ତାହେଲେ କଣ ହେଲା? କଶ୍ଚନ। ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଟିକେ ତଳେ ବା ଖାତାରେ ତାକୁ ଦେଖ, କେମିତି ବିସର୍ଗ ପାଖରେ କେମିତି ତାଲବେଶ ଆସିକି ହଉଛି। ତାହେଲେ ଏଠି କଣ ଅଛି? କହ ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍, କଶ୍ଚିତ୍, ତାହେଲେ କ ଅଛି, କ ପରେ ଯୋଉ ବିସର୍ଗଟା ଅଛି ସେଟା ହେଇଯିବ ତାଲବେଶ, କାରଣ ତାପରେ ଚି ଅଛି, ତାପରେ ଚ ଲାଗିଲା, କଶ୍ଚିତ୍,
ହେଲା। ଗାବଃ ଯୁକ୍ତ ଚରନ୍ତି ଗାବଶ୍ଚରନ୍ତି। ପୁନଃ ଯୁକ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ର ପୁନଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର। ନିଃ ଯୁକ୍ତ ଚୟଃ ନିଶ୍ଚୟଃ। ହେଲା। ଶିରଃ ଯୁକ୍ତ ଛେଦଃ ସ୍ଥିରଚ୍ଛେଦଃ। କାରଣ ବିସର୍ଗ ପରେ ଏଠି ଛ ଅଛି, ତେଣୁ ଏଠି କଣ ଆସିଯିବ? ବିସର୍ଗ ଜାଗାରେ ତାଲବେଶ ଆସିଯିବ। ଆଚ୍ଛା। ତର ଯୁକ୍ତ ଛାୟା ତରଶ୍ଛାୟା। ରାଜ୍ଞଃ ଯୁକ୍ତ ଛତ୍ରମ୍ ରାଜ୍ଞଶ୍ଛତ୍ରମ୍। ଶଠଃ ଯୁକ୍ତ ଛଳୟତି ଶଠ ଛଳୟତି। ତେଣୁ ଆମେ କଣ ନିୟମ ପଢିଲେ ଯେ ବିସର୍ଗ ପରେ ଯଦି ଚ କିମ୍ବା ଛ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇ ବିସର୍ଗ ଜାଗାରେ ହେଇଯିବ ତାଲବେଶ। ହେଲା। ଏବେ ଆମେ ପଢିବା ମୁଦୁନେଶ କେମିତି ହଉଛି ଦେଖ। ବିସର୍ଗ ପରେ ଯଦି ଟ ଆଉ ଠ ଥାଏ ତାହେଲେ ଏଇ ବିସର୍ଗଟା ହେଇଯିବ ମୁଦୁନେଶ, ତାପରେ ଟ କିମ୍ବା ଠ ଯାହା ଥିବ ତାହା ରହିବ। ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେଠି ଗଲା ତାଲବେଶ, ଏଇଟା ଆସିଲା ମୁଦୁନେଶ ନାଇଁ। ତାହେଲେ କବେହେ ଯୁକ୍ତ ଟୀକା କବେହେ ଯୁକ୍ତ ଟୀକା ପଠନିଆ। ଏଠି ବିସର୍ଗ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ବିସର୍ଗ ତାପରେ ଅଛି ଟ, ତାହେଲେ କଣ ହେଇଯିବ? ବିସର୍ଗଟା କଣ ହେଇଯିବ? ମୁଦୁନେଶ। ତାପରେ ଯାହା ଥିବ ଟ ଥିବ ସେ, ତେଣୁ ସେ ଟଟି ରହିଲା, ତାହେଲେ କବେଷ୍ଟିକା ପଠନିଆ। ବୁଝିପାରିଲ? ଯଦି ବିସର୍ଗ ପରେ ଟ କିମ୍ବା ଠ ଅଛି ତାହେଲେ ବିସର୍ଗ ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଯିବ? ମୁଦୁନେଶ। ତୈହି ଯୁକ୍ତ ଟୋପିକା ଧାରିକା, ତାହେଲେ ଏଇ ବିସର୍ଗଟା ହେଇଯିବ ମୁଦୁନେଶ। ବାକି ଯାହା ରହିବା କଥା ରହିବ। ତୈ ଟୋପିକା, ଏଇ ଟଟା ଏଠି ଲାଗିଗଲା, ତୈ ଟୋପିକା ଧାରିତା। ହେଲା। ତାପରେ ସୋପାନେଷୁ ଲୁଠନ୍ କଳସଃ ଠଂ 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 କରତି। ତାହେଲେ ଏଠି ଯୋଉ ବିସର୍ଗ ଥିଲା ଏଇ ବିସର୍ଗଟା କଣ ହେଇଯିବ? ମୁଦୁନେଶ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଠି ଠଂ ଠଂ ସବୁ ଲାଗିଯିବ ସେଠି, ତାହେଲେ ସେ ସୋପାନେଷୁ ଲୁଣ୍ଠନ କଳସ ଷ୍ଟନ୍ ଷ୍ଟନ୍ କରତି। ହେଲା। ତାପରେ ଏବେ ଦେଖିବା ବିସର୍ଗ ଜାଗାରେ କେମିତି ଦନ୍ତେଶ ହଉଛି ନାଇଁ। ତାହେଲେ ବିସର୍ଗ ପରେ ଯଦି ତ କିମ୍ବା ଥ ଥିବ ତାହେଲେ ବିସର୍ଗ ଜାଗାରେ ହେଇଯିବ ଦନ୍ତେଶ, ତାପରେ ତ ବା ଥ ଯେମିତି ରହିବା କଥା ରହିବେ। ଯଥା ନମଃ ଯୁକ୍ତ ତେ। ହେଲା। ନମଃ ପରେ କଣ ଅଛି? ଏଇ ବିସର୍ଗ ପରେ ଅଛି ତ, ତେଣୁ ବିସର୍ଗ ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଯିବ? ଦନ୍ତେଶ ହେଇଯିବ ନାଇଁ। ତାହେଲେ ଏଠି ହେଲା ନମ, ଦନ୍ତେଶ ହେଲା। ତାପରେ ତେ ଅଛି, ତେଟା ଏଠି ଆମେ ଲଗେଇଦବା ନମସ୍ତେ। ହେଲା। ତାପରେ ନମଃ ଯୁକ୍ତ ତୁଭ୍ୟମ୍ ନମସ୍ତୁଭ୍ୟମ୍। ନମଃ ଯୁକ୍ତ ତସ୍ମୈ, ଏ ବିସର୍ଗ ଜାଗାରେ କଣ ହେଇଯିବ? ଦନ୍ତେଶ। ନମଃ ଯୁକ୍ତ ତସ୍ୟୈ। ତତଃ ତାପରେ କଣ ଅଛି? ତତଃ ଯୁକ୍ତ ତତଃ ତତସ୍ତତଃ। କଃ ଯୁକ୍ତ ତ୍ୱମ୍ କସ୍ତ୍ୱମ୍। ଦେବାଃ ଯୁକ୍ତ ତ୍ରାୟନ୍ତେ ଦେବାସ୍ତ୍ରାୟନ୍ତେ। ହେଲା। ନଦ୍ୟାଃ ଯୁକ୍ତ ସ୍ଥିରେ ନଦ୍ୟାସ୍ଥିରେ। ହଂସାଃ ଯୁକ୍ତ ତଡ଼ାଗେ ତରନ୍ତି ହଂସା ତଡ଼ାଗେ ତରନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ସବୁ କଣ ହଉଛି? ଦନ୍ତେଶ। ରୋଗିଣଃ ଯୁକ୍ତ ଥୁତ୍ କ୍ରୁବନ୍ତି, ତାହେଲେ ଋଣ ପାଖରେ କେବଳ ଦନ୍ତେଶ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଯାହା ଥିବ ତଥ ରହିଲା। ରୋଗିଣସ୍ତୁତ୍ କ୍ରୁବନ୍ତି। ନର୍ତ୍ତକାକ୍ୟଃ ଯୁକ୍ତ ଥଇ ଥଇ ନୃତ୍ୟନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଠି ଦନ୍ତେଶ ହେଇଗଲା ଏଇ ବିସର୍ଗଟା। ନର୍ତ୍ତକ୍ୟ ସ୍ଥୈ ସ୍ଥୈ ନୃତ୍ୟନ୍ତି। ଏବେ ଆମର ଶେଷ ନିୟମଟି ଆମେ ପଢିବା। ବିସର୍ଗ ପରେ ଯଦି ତାଲବେଶ କିମ୍ବା ମୁଦୁନେଶ କିମ୍ବା ଦନ୍ତେଶ ରହିଛି ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତି ପୂର୍ବ କ୍ରମ, ମାନେ ପୂର୍ବ ପରି ରହିବ। ହେଲା। ତାହେଲେ ନମଃ ଯୁକ୍ତ ଶିବାୟ, ନମଃ ପରେ ବିସର୍ଗ ପରେ ତାଲବେଶ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଇଟା ପୂର୍ବ ପରି ସେମିତି ରହିବ। ନମ ଶିବାୟ ହବ, ନହେଲେ ନମ ଶିବାୟ ହବ। ଶ୍ରୀ ଶିବାୟ। ନମଃ ଯୋଉ ଦନ୍ତେଶ ତାଲବେଶ ଆସିଲା। ନମଃ ଯୁକ୍ତ ଷଣ୍ମୁଖାୟ, ତାହେଲେ ହେଲା ନମଃ ଷଣ୍ମୁଖାୟ। ନମଃ ଯୁକ୍ତ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ ନମଃ ସୂର୍ଯ୍ୟାୟ। ହେଲା ପିଲାମାନେ। ତାହେଲେ ଏହିପରି ଆମେ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ପଢିଲେ ନାଇଁ। ଦନ୍ତେଶ କୋଉଠି ଦନ୍ତେଶ ହଉଛି, କୋଉଠି ମୁଦୁନେଶ ହଉଛି ନାଇଁ, କୋଉଠି ବିସର୍ଗର କଣ ହେଇଯାଉଛି, କୋଉଠି ତାଲବେଶ ହଉଛି, କୋଉଠି ମୁଦୁନେଶ ହଉଛି, ଆଉ କୋଉଠି ଦନ୍ତେଶ ମଧ୍ୟ ହଉଛି। ଏବଂ ଯଦି ବିସର୍ଗ ପରେ ସ ରହିଛି ତାହେଲେ ପୂର୍ବ ସ୍ଥିତି ହିଁ ରହିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏବେ ଆମେ ଆଜି ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏଇଠି ରଖିବା। ପିଲାମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମେ
ଏଇ ପାଠ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ଲାଇକ୍ କରିବ, କମେଣ୍ଟ କରିବ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖିବା। ପୁନର୍ବାର ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିର ଆଉ କିଛି ଅପବାଦ ରହିଛି ବା ବିଶେଷ ବିଧି ରହିଛି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢି ନେବା। କାରଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏହା ବହୁତ ଥର ପଢୁଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ତାହା ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇଠିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପଢିବା। ତାହେଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ରଖିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।